यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। శ్రీమదాదివరాహ క్షేత్ర విభూషితుడు అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయినటువంటి శ్రీనివాసుని పాదారవిందాల చెంత శ్రీ 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 పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్యులు ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకాచార్యులు అయినటువంటి తిరుమల శ్రీ పదజీయంగార్ల పవిత్ర మఠ ప్రాంగణంలో భగవద్భాగవత ఆచార్యుల అనుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వారి సౌజన్యంతో అత్యంత వైభవంగా ధనుర్మాస కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. నేటికి మనం ఆ కార్యక్రమంలో 25వ పాశురంలోకి ప్రవేశించాం. ముందుగా ఆచార్య వైభవాన్ని తెలుసుకొని కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశిద్దాం. కళత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాది సర్వం గృహంచాధవం సర్వమేతద్ధిజాతం మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరంఘ్రి పద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం. ఈ లోకంలో మనకు ఎంత సంపద ఉన్నప్పటికీ కూడాను, బంధువులు మిత్రులు భార్యలు పుత్రులు ఎంత ఉన్నా కూడాను, ఆనందమయమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం ఇక్కడ గడిపినా కూడా ఆచార్యుని యొక్క పాదార విందాలలో మన మనస్సు కనుక లగ్నం కాని పక్షంలో దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని ఆచార్యులు ప్రశ్నిస్తారు. మరి మన ఆచార్యులైనటువంటి భగవద్ రామానుజాచార్యుల పరంపరలో ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నటువంటి మహనీయులు శ్రీ పదజీయంగార్ స్వామి వారికి, చినజీయర్ స్వామి వారికి నా మనఃపూర్వక సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. பூமாலை கொடுத்தாலை
மயனிறைந்தால் நீராட போதுவே சேர்மல்வாய்ப்பானே செல்வத்திறமேல்வாள் உவர்வர் கொடந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் சோதரியம் சிங்கம் காலநேடிச் செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பரிதருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் பாவாயத்து வாழ்வீர்கள் நாமம் நம்பாவங்கே செய்யங்கிதகர்களேயோ பார்க்கடலை பையத்துயர்ந்த பரமனடிவாடே நெய்யண்ணம் பாலண்ணம் நாட்கால நீராடே மலரிட்டு நாமியோம் செய்யோம் தீக்குறளை சென்னோம் ஐயகம் பிச்சையும் ஆண்டனையும் கைகாட்டி ஒய்யுமாறென்னே உவந்தேலோர் பாவாங்கே உலகல்ல உத்தமன் பேர்வாடி நாங்கள் நம்பாவைக்க சாத்து நீராடினால் தேங்கெண்ணி நாடெல்லாம் திங்கள் மம்மாறி பெய்க ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் ஓடுகளை போது பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த உடை பற்றி வாங்க உடன் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் ஆதிகள் போக்கு முகந்து கொடாதே ஓடி முதல்வன் ஒருவம் போல் மெய்கருத்தே பாடியங்கோடுவை பத்மநாபன் கையில் ஆடிபோல் நின்னே வலம்புரிபோல் நின்னதென்று தாழாலே தாங்க முதைத்த சரவணை போல் வாழ உலகினில் பெய்தாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் பாவாயனை மறந்து வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறவனை ஆயர் குணத்தினில் தோன்ற மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய விளையும் புகுதருவான் நின்னளவும் தீயனில் தூசாவும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் திறம்பினான் பொள்ளரையன் கோயில் வெள்ள விழிதங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேயுலகஞ்சொண்டு கள்ளச்சகட கலக்கழிய காலோச்சே உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அரியன்ன பேரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஒரு பாவாய்
எங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே தாயம் பிறப்பும் கலகலப்ப கைவேந்தே வாரனரின் குழலாய்ச்சியோசைப்படுத்த தையரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடுவோம் நீ கிடத்தியோ சேஷசுரையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய் வெள்ளென்ன எருமதிரு மேய்வான் பரந்தனாய் மேற்கொள்ள வெள்ளகம் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து ஒன்றை கூவான் வந்து நின்றோர் களமுடைய பாவாய் எழுந்தியாய் பாடி பணிந்து மாவாய் விளந்தானை மல்லை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்றனாம் சேவித்தாள் ஆவாவின் நாராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய் மணி மாடத்து சத்தம் விளக்கெரியா தூபங்கமர துயிலன மேல் கண் வளர மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ அன்னை செவிலோ வனந்தலோ ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தனே நாமம் பலவும் நவீனேலோ எம்பாவாய் சிவக புகழின்னவன் மனாய் மாத்தமம் தாரோ வாசல் திரவாதார் நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போட்ட பரதரம் பொன்னிய நாள் கூட்டத்தின் வாழ்வேந்த கும்பகரணம் தோற்ற உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்தவனந்தருளையாய் அரங்கலமே தேத்தமாய் வந்து இரவேலோர் எம்பாவாய் கரவை கணங்கள் பலகரந்து செற்றார் திலரடிய சென்று ஜனச்செய்ய கொத்தமன் இல்லாத கோவலர் பொற்கொடியே பொத்தரவல்கள் புனமையிலே போதராய் தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் மூத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீயற்ற குரங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாயத்திலங்கட்டருமை கண்ணுக்கிறங்கே நினைத்து முளைவழியே நின்று வாழ்ந்தோரா நனைத்தில்லஞ்சேராக்கும் நச்செல்வந்தங்காய் பணித்தொழில நின் வாசல் கடைபத்தேனால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்த மனத்து கிளியானை பாடவும் நீ வாய்திரவாய் இனித்தாய் இழிந்திராய் இதென்ன பேருலகம் அனைத்தில்லத்தாரும் ஐந்தேலோ எம்பாவாய் கேந்தானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி தொலைந்தார்
போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கலம்புக்கா வெள்ளி எழுந்து வியாழக்கிழமையிலான் போதரி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குழைந்து நீராடாதே பள்ளி கிளத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய் உலகனை தோட்டத்து வாவியால் செங்கல் நீர் வாய் நிகழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கோம்பினான் செங்கல் கொடி கூரை வெம்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்கள் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் நாடாதாய் நாவுடையாய் சங்கொரு சக்கரம் ஏந்தும் தனக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய் என்ன முரங்குதியோ செல்லன் நடையேன் நங்கமே போதறில்லேன் வல்லையங்கட்டுரைகள் பன்னேரும் நாயகம் வல்லேர்கள் நீங்களே நானே நாயிடுவாய் போதாய் உனக்க நகையுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தென்னிக்கொள் வல்லானை கொண்டானை மாத்தாரை மாத்தழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய் நின்ற கோவனுடைய கோயில் காப்பானே கொடைத்தான தோரணவாதல் காப்பானே மணிக்கதவன் தாழ்த்திடவாய் ஆயன் திரும்பியதோவுக்கு மாயன் மணிவண்ணன் என்னவே வாயிலேதான் தூயமாய் வந்தோம் துயிலப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேசநிலை கலவம் நீ கேளோ எம்பாவாய் வரவேல நீரே சோரேலம் ஜெயம் எம்பெருமான் நந்தகோபாலாய் எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாயறிவுராய் பரமோடலுத்து ஓங்கி உலகளந்த ஒம்பர் பகவானே உறங்காதிருந்திராய் செம்பர் தகரை செல்வாபலதேவா உம்மியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய் மலகரித்த ஓடாதோல் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே அப்பினாய் கண்டங்கமழு குடலி கருவாய் வந்தெங்கு கோழி அழைத்தனவாய் பந்தல் மேல் பல்லால் குயிலங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலில் உன்னை துணன்றேர் பாடம் செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்பான் வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேளோரெம்பாவாய் விளக்கெரிய கோட்டு காலத்தின் மேல் மெத்தன் நவஞ்சதயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னகங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர்மா
முறையாய் திரளுடையாய் செட்டார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலாய் பண்ணமின் முளை செவ்வாய் சிறுமரங்கள் நற்பெண் நனங்காய் திருவே துயிலாய் உக்கமும் தற்கொழியும் தந்தன் மணாளனை இப்போதே எம்மை எதிர் பொங்கி மீதளித்தாம் மாற்றாதே வாழ்தொழியும் வள்ளல் பெரும்பதுக்கள் ஆட்ட படைத்தார் மகனே அறிவுதாய் ஓத்த முறையாய் வெளியாய் அகிலில் தோற்றமாயினினம் சுடரே பிரியனாய் மார்பா உனக்கு வழிதொலைந்தன் வாசகன் ஆத்தாது வந்து உன்னை வழியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் கண்மான் ஞானத்தரகர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நினைப்பள்ளி கட்டின் கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்துகளை பெய்தோம் கிங்கினிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே எம்மேல் விழியாவோம் திங்களமாய் தியனும் எழுந்தார் போல் அங்கமிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குடியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோரெம்பாவாய் மண்ணை கிடந்துறங்கும் சீரியதிங்க அறிவுத்து தேவிழித்து வேலி மயில் கொங்க எப்பாடும் வேதுதறி மோதி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போலே நீ பூவை பூரணா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோபுடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய் உலக வளர்ந்தாய் அடிபோத்தே சென்னங்கை தென்னிலங்கை தாய் திரளுவோனே பொன்னச்சரண முதைத்தாய் புகழ் போத்தே கண்ணு குடிலாய் எழிலாய் கடல் போத்தே உடையாய் எடுத்தாய் குணம் போத்தே வென்று மகளுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தே என்னன்னும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இனியாம் வந்தோம் இலங்கேலோரெம்பாவாய் மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரா தவிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து உன்னை அழைத்து வந்தோம் பரைதறியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவார் மேலையாறு வேண்டுவன கேட்டிய ஞானத்தையெல்லாம் மலிங்க முதல்வனா பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாகரண்யமே
யாம் பெருகம்மான நாடு புகழ் பருகினால் சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே பல்வளம் யாமைவோம் ஆடை உறுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வைத்து முழங்க வழிபாராம் கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் என்பார் வெல்லும் தீர்வை பாடிப்பதகண்டு யாம் பெருகன்மான நாளை விளைய பருகினால் நன்னாக சூடலமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே எங்களைய பல்வளம் யாமைவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை மீது முழங்கை வழிவாராம் கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் காணந்தேர்ந்தோம் அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்தே ஒன்றனை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உறவே நமக்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை அழைத்தனவும் சீரருளாதே இறைவாணிதாராய் பரையேலோர் காணந்தேர்ந்தும்போம் அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்தே உன்னனை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாவுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா நன்னோடுறவே நமக்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை திருவேரழைத்தனவும் சீரி அருளாதே இறைவாணிதாராய் பரையேலோர் என்பார் வல்லன்னை கேவித்து உன் பொத்தாமரையணியே போத்தும் பொருள்களாய் பெத்தன் மேல் தொல்லும் குலத்தை பிறந்தே நீ குத்த வரங்களை கொள்ளாமல் போகாதே அன்றான் கோவிந்தா எதைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தோழேயாமோம் உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தளங்காமங்கள் மாத்தேலோர் என்பாவாய் வந்தன்னை சேவித்து ஒன்பத்தாமரையணியே போத்தம் பொருள்களாய் பெத்தம்மை தொல்லும் குலத்தில் பிறந்து நீ வளங்களை கொள்ளாமல் போகாதே அன்றுகான் கோவிந்தா எத்தைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தோமேயாவோம் உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தளங்காமங்கள் மாத்தேலோர் என்பாவாய் கடல்களைய
அங்க பரகொண்ட வார்த்தை அடிமுதுவை பைங்கமல தண்டறிய பட்டர்பிரான் போத சொன்னார் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கே பரிந்துரைப்பார் இரண்டு மால்வரை தோள் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலார் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவரை பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்கையார் சென்னிரஞ்சே அங்க பரகொண்ட வார்த்தை அடிமுகவை பைங்கமல தண்டறிய பட்டர்பிரான் கோத சொன்னார் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கே பரிந்துரைப்பார் இரண்டு மால்வரை தோள் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவரை பாவாய் மகளாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வர கருக்கிறாளாகில் தான் எங்கு நினைந்தார் கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயதில் நெருப்பன் உன்னை அழைத்து பரதறியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாய் வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேரோரெம்பாய் கோவிந்தன் வாழ்வோர் சோதி மணிமாடன் தோன்றுவோர் நீதியாய் நல்ல பக்தர் வாழ்வோர் நான் மலைகளோர் வெள்ளிமுத்தோர் வேதக்கோனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமணிகாட்டும் வேதமனைக்கும் வித்தாகும் கோலையும் அறியாத மாநிலரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு பூரத்தில் ஜகத்துளித்தால் வாழியே திருப்பாக முப்பதும் செப்பினால் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்ணியாயே பெரும்பூர் மாமுனிக்கு பின்னால் வாழியே ஒரு நூற்று 40 300 வாழியே உயரங்கே உகந்தளித்தால் வாழியே மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடு வாழியே வன்புதுவரகத்தோலை மலர்வரங்கள் வாழியே. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః. నిన్నటి పాశురంలో గోదామ్మ అందరి గోపికలతో కూడాను పెరుమాళ్లకు మంగళాశాసనం చేసింది. రకరకాలుగా మంగళాశాసనం చేస్తూ ఆయన పాదాలకు, ఆయన గుణానికి, ఆయన కీర్తికి ఇలా స్తోత్రం చేస్తూ మళ్ళీ ఆ పరమాత్మకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అని చెప్పి ఇదంతా నీ గొప్పతనం కాదు, నీ చేతిలో ఉండేటువంటి వేలాయుధం యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పి ఆ వేలాయుధానికి కూడా మంగళాశాసనం చేసింది గోదామ్మ. ఇక ఎప్పుడైనా సరే ఒక కార్యక్రమాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటే ఎక్కువ కష్టపడ్డాం అనుకోండి, సహజంగా ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఆశిస్తాము కదా. ఒక మంచి షావుకారు ఉన్నాడు, 10 వేళ్లకి చక్కగా ఉంగరాలు పెట్టుకుని బయలుదేరి వెళుతూ ఉన్నాడు. ఒక ఆటోని ఇట్లా కేకేశాడు, వచ్చాడు వాడు. ఆటో ఎక్కాడు, ఎంతో మాట్లాడకుండానే ఎక్కేశాడు, బయలుదేరి వెళ్ళాడు. సరే ఇంటికి పిలుచుకెళ్ళాడు, ఆ పని చెప్పాడు, ఈ పని చెప్పాడు, అన్ని పనులు వాడు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందువల్ల చేస్తున్నాడంటే పెద్ద షావుకారు కదా, ఏదైనా ఇస్తాడేమో,
ఈయన చేతికి చూస్తే ఉంగరాలు, మెళ్ళో అంతా గొలుసులు బ్రహ్మాండంగా ఉండేటప్పటికీ బాగుంటుంది కదా, ఏదైనా సరే ఏదైనా ఇస్తాడేమో అని ప్రతిఫలాపేక్షతో వాడు చెప్పిన పనులన్నీ చేశాడు. సాయంత్రం కాగానే ఒక 100 రూపాయలు చేతిలో పెట్టి పంపించేశాడు. ఎలా ఉంటుందండి వాడికి? అంటే పొద్దున్నుంచి ఇంతవరకు చేయించుకొని చివరికి 100 రూపాయలు ఇస్తే నువ్వు ఎంత అలంకారం ఉన్నప్పటికీ కూడాను అంత ఇస్తే కోపం వస్తుందా లేదా? అదే విధముగా గోపికలు పాపం వేకువజామునే లేచి మంచనగా ఎండనగా వాననగా వాడు నడిచి అందరినీ లేపుకొని పరమాత్మ దగ్గరకు వచ్చారు అంటే ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఫలితం ఎలా ఉండాలి? ఎక్కువగా ఉండాలి కదా. దాన్ని పరీక్ష చేస్తూ కృష్ణుడు అన్నాడు కదా, అమ్మా ఇంత శ్రమ పడుతున్నారు కదా, మీకు కావలసిందేమిటి? ఏమి కావాలి? మీరు ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఇంత కష్టపడుతూ ఉన్నారు? ఏదో చిన్న వరం అయితే ఇచ్చేయచ్చు, కానీ మీరు చేసినటువంటి ప్రయత్నానికి ఎక్కువ ఫలితం కావాలంటే నేను కూడా ఆలోచించాలి కదా. మీకేం కావాలో వివరంగా చెప్పండి అంటే ఇవాల్టి రోజున ఆ పరమాత్మ యొక్క జన్మ వైశిష్ట్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఈ పాశురంలో. సహజంగా మనకు భగవద్గీత ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే కర్మజ్ఞాన భక్తి యోగాలే కాక పరమాత్మ యొక్క జన్మకు సంబంధించిన విషయాలు మనం తెలుసుకున్నా మనం తరిస్తాము అని తెలియజేస్తుంది భగవద్గీత. కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి భగవద్గీతను ఉపదేశించేటువంటి సందర్భంలో కర్మయోగం గురించి తెలియజేస్తూ ఈ కర్మయోగాన్ని పూర్వం నేను సూర్యుడికి ఉపదేశించానయ్యా అనగానే అర్జునుడికి అనుమానం వచ్చింది. ఏమిటి ఈయన సూర్యుడికి ఉపదేశించానని చెబుతాడే, ఈయన చూస్తే నేను పుట్టేటువంటి సందర్భంలోనే పుట్టినటువంటి వాడు కదా, ఈయన సూర్యుడికి ఎలా ఉపదేశం చేస్తాడు అని చెప్పి ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఆయన. అపరం భవతో జన్మ పరంజన్మ వివస్వతః. ఓ కృష్ణ పరమాత్మ, సూర్యుడేమో ఎన్నో యుగాలకు పూర్వం పుట్టినటువంటి వాడు, నువ్వేమో ఇప్పుడు నా కళ్ళ ముందు పుట్టినటువంటి వాడివి. కథమేత ద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. నాకెట్లా అర్థం అవుతుంది? నువ్వు ముందు సూర్యుడికి చెప్పానంటావు కదా, నువ్వు చూస్తే నా సమఉజ్జీవే, నా తోటివాడివే, నువ్వు సూర్యుడికి ఎట్లా చెప్తావు అంటే అప్పుడు పరమాత్మ అంటాడుగా, ఓరి పిచ్చివాడా, జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. ఎవరైతే నా జన్మకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, కర్మకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తాను భావించినా సరే, తలుచుకున్నా సరే, త్యక్వా దేహం ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి తర్వాత మళ్ళీ జన్మించడు, నా లోకాన్నే తాను మామేతి సోర్జున, నన్నే పొందుతాడు అని కృష్ణ పరమాత్మ చెబుతాడు. కాబట్టి అలాంటి ఆ జన్మకు సంబంధించినటువంటి వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ, స్వామి మేము నీ జన్మకు సంబంధించినటువంటి వైభవాన్ని కీర్తించడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళమే తప్ప ఏదో ప్రయోజనాంతరాలను వేరే తుచ్చమైనటువంటి ప్రయోజనాలను కోరి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం కాము అని చెప్పి ఇవాల్టి పాశురంలో గోపికలు కృష్ణ పరమాత్మకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ముందుగా ఆ పాశుర భావాన్ని మనం తెలుసుకుని తర్వాత పాశుర విశేషార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఒరుత్తి మహనాయ్ పిరందు, ఒకానొక పిల్లవాడిగా జన్మించి, ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒళిత్తు వలరా, ఒరుత్తి మహనాయ్ పిరందు ఓరిరవిల్, ఆ ఒక్క రాత్రిలోనే ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒళిత్తు వలరా, ఇంకొక ఆమెకి కుమారుడిగా దాక్కొని పెరిగి ఒళిత్తు వలరా తరిక్కిలా నాహి, దాన్ని సహించినటువంటి తరిక్కిరానాహిల్ తాన్ తీంగనినైందా, ఒకానొకడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మకు చెడు చెయ్యాలి అనేటువంటి భావం కలిగినటువంటి వాడు తాన్ తీంగనినైంద కరుత్తై, ఆ భావనను కరుత్తై పిழைపిత్తి, దాన్ని వమ్ము చేసి పిழைపిత్తి కంజన్వయిత్తిల్, ఆ కంసుని యొక్క కడుపులో నెరుపెన్న నిన్న నెడుమాలే, అగ్నిగా వేంచేసి ఉన్నటువంటి ఓ నెడుమాలే అంటే మంచి ఆశ్రిత వ్యామోహం కలిగినటువంటి వాడా, ఉన్నై అరుత్తిత్తు వందోం, నిన్ను అర్థించి వచ్చాము, అరుత్తిత్తు వందోం పరై తరుదియాహిల్, నువ్వు గనక పరై అనేటువంటి వాద్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి పక్షంలో ఇస్తే ఇవి పరై అనేటువంటి వాద్యాన్ని పరై తరుదియాహిల్ అయినప్పటికీ కూడాను తిరుత్తక్క శల్వము, లక్ష్మీదేవికి ఒప్పారేటువంటి నీ సంపదను, శల్వము నీ కీర్తిని, నీ బలపరాక్రమాలను కూడా శల్వము యాంపాడి మేము కీర్తించి, యాంపాడి వరుత్తముం తీర్ந்து, మాకుండేటువంటి బాధలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మేము పోగొట్టుకుని వరుత్తముం తీర్ந்து మహిందేలో రెంబావాయ్, ఆనందాన్ని పొందాలి అనుకుంటున్నాం స్వామి అని చెబుతున్నారు.
చిట్ట చివరి పాశురం వాళ్ళకు వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఏమి కావాలి అనేటువంటిది స్పష్టంగానే చెప్పరు. ఎందువల్ల అంటే మనం అనుకున్నాం కదా, శరణాగతి ఒక్కొక్క సందర్భంలో వెంటనే చేస్తే ఫలిస్తుంది అని చెప్పుకోవడానికి వీల్లేదు. సమయాన్ని సందర్భాన్ని బట్టి చేయాలి కదా. సమయం వచ్చేంత వరకు వేచి చూడాలి, సమయం వచ్చినప్పుడే చెప్పాలి. అమ్మ కదా, కాబట్టి ఎప్పుడు అడగాలో బాగా తెలుసు, కాబట్టి అన్నిట్లో నర్మగర్భంగానే అడుగుతోంది తప్ప ఇది కావాలి అని మాత్రం స్పష్టంగా మాత్రం ఇంకా 2-3 పాశురాల వరకు చెప్పదు. రేపటి పాశురంలో కూడా చమత్కారంగా చెబుతుందన్నమాట. ఇవాల్టి పాశురంలో ఆయన యొక్క ఆ అవతార వైభవాన్ని కీర్తిస్తోంది అమ్మ. ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరందు, ఒకానొక ఆమెకు పుత్రుడిగా జన్మించి. ఏమిటండి ఒకానొక ఆమెకు అంటే? అద్వితీయులు అంటాం కదా, ప్రపంచంలో ఒకడే ఉన్నాడు అంటే అలాంటి వాడి గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరంలా. ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరందు, ఒకానొక ఆమెకు పిల్లవాడిగా జన్మించాడు. ఎంతమంది పుడుతున్నారు? చాలా మంది పుడుతున్నారు కదా అంటే అలా కాదుట. పరమాత్మ తానుగా స్వయముగా చతుర్భుజాలతో అవతరించింది మాత్రం ఒక్క ఆమెడకే, ఆమె దేవకీదేవి. 4 భుజాలతో ఎవరికైనా పిల్లవాడు జన్మించాడండి? ఎవ్వరూ జన్మించాలా ఇంతవరకు. ఆ 4 భుజాలతో జన్మించినటువంటి పిల్లవాడు కేవలం దేవకీదేవికే. కాబట్టి ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరందు, ఒకానొక పిల్లవాడిగా పుట్టినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పుట్టడం అని స్పష్టంగా ఆళ్వార్లు ఎప్పుడు కూడా పిరందవారుం వళర్ందవారుం అని అంటారు. నమ్మాళ్ళవారు కూడా పుట్టడం అని చెప్పి, అదే అవతరించడం అని చెప్పాలి కదా అంటే అంగీకరించరు ఆళ్వార్లు. పుట్టడం అనే చెప్పాలి అంటారు. అదేమిటండి అవతరణకి పుట్టడానికి వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే, మహర్షుల ఉద్దేశం ఒక విధంగా ఉంటే ఆళ్వార్ల ఉద్దేశం ఒక రకంగా ఉంటుంది. మహర్షులు జ్ఞాన సంబంధం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి, పరమాత్మ అయినటువంటి వాడు పంచోపనిషన్మయమైన శరీరం కలిగినటువంటి వాడు గనక ఒక మనిషి దేహంలో పుడితే ఆయనకు గనక ఆయన కీర్తికి ఎక్కడ భంగం వాటిల్లుతుందో అని చెప్పి దేవకీ పూర్వ సంధ్యాయాం ఆవిర్భూతం మహాత్మన అని అంటాడు. ఆయన ఆవిర్భవించాడు అంటాడే తప్ప పుట్టాడు అనేటువంటి మాట మాత్రం వాడు ఆవిర్భవించడం అంటాం కదా. దేవకీ పూర్వ సంధ్యాయం, ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు ఆకాశాన్ని చీల్చుకుని వస్తాడో అట్లా పుట్టాడే తప్ప మామూలుగా మానవ మాతృడుగా పుట్టలేదు అని మహర్షులు చెబితే, లేనే లేదు, ఆయన పుట్టాడు, పూర్తిగా గర్భవాసాన్ని చేశాడు అంటారు ఆళ్వార్లు. దానికి దృష్టాంతంగా మనం ఒక విషయాన్ని చెప్పుకోవాలి. భాగవతంలో కూడా బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడాను దేవకి ఎప్పుడైతే గర్భాన్ని ధరించిందో అక్కడికి వచ్చి గర్భస్థుతిని చేశారండి. నిజంగా పరమాత్మ గర్భంలో లేని పక్షంలో ఉత్తుత్తి గర్భానికి వచ్చి ఎందుకు స్తుతి చేయడం? మనం లోపల ఉండేటువంటి అంతరాలలో గర్భగుడిలో గనక పరమాత్మే లేడనుకో ఎవరికి నమస్కారం పెడతాం? గోడకి పెడతామా? అక్కడ మూర్తి ఉంటేనే కదా పెట్టేది. మరి దేవతలకు తెలియదా? బ్రహ్మకు తెలియదా? ఆమె గర్భంలో పరమాత్మ వేంచేసి ఉన్నాడు. 12 నెలలు కూడా ఆయన గర్భవాసాన్ని చేశాడు. ఎందువల్ల అంటే భక్త పరాధీనుడు కాబట్టి. ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏమిటి అంటే, నేను నీ గర్భంలో జన్మిస్తాను అని చెప్పాడు. కాబట్టి దాన్ని ఆయన ఒప్పుకోడు. కష్టపడి 12 నెలలు కూడా కష్టపడ్డాడు, గర్భవాసం చేశాడు. ఎప్పుడన్నా ఒక వ్యక్తి కష్టపడి ఒక పని చేశాడు అనుకోండి, పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు పనిచేశాడు, 5 నిమిషాల్లో చేసేసాడంటే అంటే అలా ఉంటుంది. మనం వాడికి ఆనందం కలిగించేట్టుగా పొద్దున్న 5 గంటలకు వచ్చాడు చేస్తూనే ఉన్నాడంటే నేను ఎంత కష్టపడ్డానా అని ఆనందిస్తాడు. కానీ 5 నిమిషాల్లో చేసేసాడండి పని అంటే ఆయన కష్టం అంతా వమ్మైపోలా. అలాగే పరమాత్మకు కూడా ఆవిర్భూతం మహాత్మ అంటే ఆవిర్భవించాడండి అంటే ఆయనకు ఆనందం కలగదు. పుట్టాడు, ఆయన కష్టపడి గర్భవాసం చేసి పుట్టాడు అని చెప్తేనే ఆయనకు ఆనందం. ఆయన పడ్డ కష్టం అంతా అందరికీ తెలియాలి అనేటువంటిది ఆయన బాధ. కాబట్టి ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరందు, ఇక్కడ చమత్కారంగా చెప్తారు కదా, ఒక వ్యక్తి తపస్సు చేసి 4 రత్నాలని పొందారట, 4 తపస్సు చేసి 1 రత్నాన్ని పొందారట. అదేమిటంటే 4 రత్నాలు 1 రత్నము అంటే, దశరథ మహారాజు ఎన్నో యాగాలు చేసి 4 పిల్లల్ని పొందితే 4 తపస్సు చేశారు. దేవకీ వసుదేవులు నంద యశోదులు తపస్సు చేసి 1 రత్నాన్ని కన్నారు. దానికి దీనికి వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే, ఆ రత్నాలు వేరు, ఈ రత్నం వేరండి. 4 కలిసి తపస్సు చేశారంటే ఒక్కదానికోసం, 4 ఒకదానికోసం కొట్టుకుంటున్నారంటే ఆ వజ్రం ఎంత విలువైంది ఉంటుంది చెప్పండి. ఎంతో విలువైంది అయితేనే కొట్టుకుంటారు తప్ప ఒక్కొక్క వజ్రం అయితే ఎందుకు అవసరంలా పంచుకుని వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఈ వజ్రం చాలా అమూల్యమైనది అని చెప్పి కీర్తిస్తున్నారు. ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరందు, ఎలా జన్మించాడండి? చాలా అద్వితీయుడుగా జన్మించాడు. తమ అద్భుతం బాలకమంబుజే క్షణం అని చెప్పి వాల్మీకి మహర్షి కీర్తిస్తాడు. ఎలా జన్మించాడు? తమ అద్భుతం,
చాలా అద్భుతం, ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. 2 భుజాలతో పుట్టేటువంటి వాళ్ళని చూసాము, కానీ రామచంద్రమూర్తి కూడా 2 భుజాలతోనే కదండి అవతరించింది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. కృష్ణ పరమాత్ముడు తమ అద్భుతం బాలకం అంబుజేక్షణం, ఎలా ఉంది, తామర పూలాంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు, చతుర్భుజం 4 భుజాలు కలిగినటువంటి వాడు, శంఖ గదాద్యాయుధాయుధం పీతాంబరం సాంద్ర పయోద సౌభగం, శంఖ చక్ర ఆయుధాలు కలిగినటువంటి వాడు, పీతాంబరాన్ని ధరించినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ జన్మిస్తే ఎంత అద్భుతమైంది. ఎవరికైనా ఎలా ఉన్నాడు, నవనవోన్మేషంగా మిసిమిసిలాడేటువంటి సౌందర్యంతో ఉన్నట్ట ఆ పరమాత్మ. ఆయన్ను చూస్తే ఎక్కడ దిష్టి తగులుతుందో అని అనిపిస్తూ ఉంది. అలాంటి ఆ పరమాత్మ పుట్టాడు. ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరందు, ఎవరికీ కూడా ఆ యోగ్యత లేదు, కేవలం దేవకీ దేవికే ఆ యోగ్యత ఉన్నది. కాబట్టి ఆమె పేరు చెప్పడల్లా. ఎందుకు చెప్పడల్లా అంటే కృష్ణ పరమాత్మకే కాదు, ఆవిడకు కూడా దిష్టి తగులుతుందేమో. ఎందుకంటే పెరియాళ్వార్ల గోష్ఠికి సంబంధించినటువంటిది కదా, దిష్టి తగులుతుంది. పెరియాళ్వార్లని వచ్చి అడిగితే అంటారట కదా, యశోదమ్మని ఎవరో అడిగారట, కృష్ణ పరమాత్మ నక్షత్రం ఏమిటి అంటే అత్తత్తిన్ 10 నాள் హస్తకు 10 రోజులు అని. 10 రోజులు ముందు 10 రోజుల వెనక 10 రోజుల ఒక అనుమానం. ముందు 10 రోజులైతే రోహిణి నక్షత్రం వస్తుంది, వెనక 10 రోజులైతే శ్రవణ నక్షత్రం వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పలేదండి అంటే సహజంగా కొంతమంది ఆభిచారిక హోమాలు అని చేస్తూ ఉంటారు. క్షుద్ర ఉపాసన చేసేటువంటి వాళ్ళకి మన నక్షత్రం కానీ మన పరిపూర్ణమైనటువంటి నామం కానీ తెలియకూడదు. మనం పుట్టినటువంటి సందర్భంలో నక్షత్రనామము మాసనామము అని పెడతారు కదా, ఇవన్నీ కూడా బయటకి చెప్పుకోకూడదు. అందువల్లే పూర్తి పేరును కూడా చెప్పరు ఎవరు కూడా, పెద్ద పేరు పెట్టుకుంటారు కానీ ఆ పేరు కూడా చెప్పకూడదు అని మనకు శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి నక్షత్రం తెలియకూడదు, జాతకం తెలియకూడదు, పూర్తి పేరు తెలియకూడదు అని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఎవరో యశోదావిని దేవిని వచ్చి అడిగితే అత్తత్తిన్ 10 నాள் హస్తకు 10వ రోజు, అది ముందు 10వ రోజా వెనక 10, నిజమే చెప్పింది, అబద్ధం అయితే చెప్పాలా. హస్తకు ముందు 10వ రోజు అయితే రోహిణి అవుతుంది, తర్వాత 10వ రోజు అయితే శ్రవణం అవుతుంది. అబద్ధం మాత్రం చెప్పాలా, నిజమే చెప్పింది కానీ స్పష్టంగా చెప్పాలా. ఎందుకంటే భయం అనమాట. కృష్ణ పరమాత్మకు ప్రతివాడు కీడు చేసేటువంటి వాడు కదా. ఒకడు గుర్రంలా వస్తాడు, ఒకడు ఏనుగులా వస్తాడు, ఒకడు ఆవులా వస్తాడు, ఒకడు కాకిలా వస్తాడు, ఒకడు గద్దలా వస్తాడు. ఇలా వస్తూ ఉంటే ఏమి ఇబ్బంది వస్తుందో కృష్ణ పరమాత్మకు అని చెప్పి అలా చెప్పిందట. వీళ్ళు కూడా అదే గోష్ఠికి సంబంధించిన వారు కాబట్టి చెప్పనే చెప్పకూడదు, ఆమెకు దృష్టి తగులుతుంది అని చెప్పి ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరంది, ఒకానొక నిజంగా అద్వితీయురాలమ్మ. ప్రపంచంలో 4 భుజాలతో నిజంగా పరమాత్మే జన్మించడం అనేటువంటిది ఎక్కడన్నా మనం చూస్తామా? అలా పుట్టినటువంటి వాడు ఆయన. ఎవరికి ఆ అదృష్టం కలగలేదు అని చెప్పి ఒరుత్తి మహానాయ్ పిరంద్ ఓర్ ఇరవిల్, ఒక్కనాటి రాత్రి, ఒకే ఒక్కనాటి రాత్రి అక్కడ ఉన్నాడా? లేనే లేడు. వెంటనే బయలుదేరి వచ్చాడు. నిజంగా ఏమండి, మన ఇళ్లలో పిల్లవాడు పుడితే 10 మందికి చెప్పుకొని ఆనందపడి వాడికి స్నానం చేయించి ఎంత చేస్తామండి మనం. అలాంటిది కృష్ణ పరమాత్మకు ఆ మోజే తీరలా. పాపం ఒక రాజకుమారుడు జన్మిస్తే నిజంగా అత్తర్లు చల్లుకొని గులాములు చల్లుకొని పెద్ద పండగ చేసుకుని అందరూ కూడా కీర్తిస్తారే, అలాంటిది ఏమీ లేకుండా పాపం కృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కరోజు రాత్రి, ఆ రాత్రి కూడా ఎలాంటి రాత్రి అంటే అద్వితీయమైనటువంటి రాత్రిట. ఆ రాత్రి కూడా ఎప్పుడు కూడా అలాంటి రాత్రిని చూడలేదు. చిమ్మ చీకటి, కృష్ణపక్షం, వానబడుతోంది. కృష్ణ పరమాత్మను తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఎందుకు అక్కడ ఉండకూడదు కృష్ణ పరమాత్మ అంటే అంటారు కదా వ్యాఖ్యానంలో ఒక గొప్ప మాట వాడతారు, నాయకుడలకు నెరు నెయ్యి తొంగాదు అని చెప్పి. కుక్కకు మంచి నెయ్యి ఇంకదట, దానికి మంచి నెయ్యి పెట్టి చక్కగా దానికి మనం కనుక ఆహారం పెడితే తిన్నదంతా కక్కేసుకుంటుంది. దాని బుద్ధి అలాంటిది. అలాగా మధురా నగరంలో ఉండేటువంటి ఒక కంసుడే కాదు, ఆ కంసుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఇతరులందరి బుద్ధి కూడా అలాంటిదే. కాబట్టి అందరూ కుక్కలే, ఎవరికి కూడా మంచి రుచించదు. కాబట్టి అక్కడ ఉండడమే ఇష్టం లేనటువంటి పరమాత్మ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత కష్టపడ్డాడండి. వసుదేవుడు ఆయన్ని తల మీద పెట్టుకుని వెళుతూ ఉంటే యమునాంచాది గంభీరా నానావర్త ఝషాకులాం అని అంటే ఆ రోజు రాత్రి వానబడుతూ ఉన్నది, చిమ్మ చీకటి. యమునను దాటాలి అంటే యమున ఎలాంటిది? నానావర్త ఝషాకులాం, నానావర్త అనేకమైన సుడిగుండాలతో కూడుకున్నటువంటిది. ఝషాకులాం అనేకమైన జలచరాలు అంటే పెద్ద పెద్ద చేపలు, తర్వాత తిమింగలాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాంటిది దాటాలి అంటే ఎవరి తరం అవుతుంది? వెంటనే ఆయన ఏమనుకోలా, ఇది ఏమవుతుందో నాకు అనవసరం అనుకున్నాడు వసుదేవుడు. ఆ కృష్ణ పరమాత్మను తల మీద పెట్టుకుని ఆయన యమునా నదిని దాటాడు. యమునా నది కూడా మోకాళ్ల లోతు వరకే.
ఉండి ఆయనకు సహకరించింది అని చెబుతున్నానే. చమత్కారంగా చెబుతారు ఒకళ్ళు, ప్రపంచంలో ఎవడైనా సముద్రాన్ని దాటాలి అంటే పడవెక్కి వెళతాడు, కానీ ఈయన ఏమిటో పడవనే తల మీద పెట్టుకుని వెళ్ళాడు అంటారు. ఏమిటండి పడవ అంటే? విష్ణుపోతం అంటారు. విష్ణుపోతం అంటే ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటడానికి విష్ణువే పెద్ద నావట. సంసార సాగరం ఘోరం అనంత క్లేశభాజనం త్వామేవ శరణం ప్రాప్య నిస్తరంతి మనీషిణ అంటారు కదా. ఎవరైనా ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటాలి అంటే నారాయణుణ్ణి పెద్ద తెప్పగా పెట్టుకుని ఆయన నామాన్ని పెట్టుకుని దాటుతారే, మరి అలాంటి ఆ నారాయణుణ్ణి ఆ పడవనే నెత్తిని పెట్టుకుని వెళ్ళాడే, ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ఈయన అని చెప్పి. అంటే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం గనక ఉండినట్లయితే ఎలాంటి వారికైనా ఈ సంసార సాగరం అనేటువంటిది మోకాళ్ళ లోతులోనే వస్తుందని చెప్పి పెద్దలు చెప్పేటువంటి దృష్టాంతం మనకిక్కడ కనిపిస్తుంది. మన తిరువేంకటముడియాలు వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా ఆ అభయముద్రని చూపిస్తూ తన పాదాలు చూపిస్తూ, ఎడమ చెయ్యి ఎందుకు చూపిస్తారండి తొడల దగ్గర అంటే, నీ సంసార సాగరమంతా కూడాను నీకు మోకాళ్ళ లోతులో వస్తుందిరా, నన్ను ఆశ్రయించు, నీకు శత్రువుల వల్ల భయం అవసరంలా, నా దగ్గర శంఖచక్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళను దునమాడతాను అనడానికి అలా వేంచేసి ఉంటారు అని చెప్పి పెద్దలు కీర్తిస్తారు. కాబట్టి అలాంటి రాత్రి ఓర్ అద్వితీయమైనటువంటి రాత్రి, అలాంటి రాత్రిని కూడా ఎప్పుడు కూడా మేము చూడలేదమ్మా. ఓర్ ఇరవిల్ ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒళిత్తి వలరా, ఒకానొక ఆమెకు కుమారుడుగా వచ్చి ఉన్నాడు. ఆయన ఒళిత్తి వలరా, దాక్కొని పెరుగుతూ ఉన్నాడు. మన అందరిలో అంతర్యామిగా ఉంటాడు కదా పరమాత్మ, ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా ఉంటాడు. అదేమిటండి కనిపించకుండా ఉంటాడు అంటే, కనిపిస్తే మనం ఎన్నో వరాలు అడుగుతాం. మనం ఏదైనా మంచి మనస్సు కలిగినటువంటి వాళ్ళమా? అన్ని గొంతెమో కోరికలే కదా. కాబట్టి తాను సాక్షిభూతంగా ఉంటాడు. కొంతమంది దేవుడే లేడనే వాళ్ళు ఉంటారు, దేవుడు ఉన్నాడనే వాళ్ళు ఉన్నారు, దేవుడు లేడనే వాడు ఉన్నారు, ఉన్నాడు లేడు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. రకరకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరికీ కనిపించకుండా చిద్విలాసంగా అంతర్యామిగా ఎలా అయితే ఉంటాడో అలా కృష్ణ పరమాత్మ తాను పుట్టినప్పటికీ కూడా అలా ఉండాల్సి వచ్చిందే. నిజంగా పరమాత్మ ఆవిర్భవిస్తే మనం ఎంత పండగ చేసుకోవాలి, ఎంత కోలాహలం చేయాలి, అలాంటిదేమీ లేకుండా ఓర్ ఇరవిల్ ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒళిత్తి వలరా, ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒకానొక ఆమెకు కుమారుడిగా దాక్కుని పెరిగాడు. విచిత్రం ఏమిటి అంటే, దేవకీ దగ్గర పుట్టాడు, కానీ ఏడవల, పాలు తాగాలి అని అనిపించలా. యశోదదేవి దగ్గరికి వచ్చాడు, ఆకలేసింది, ఏడిచాడు, ఆమె పాలు పట్టించింది. నిజంగా ఎంత అద్వితీయురాయలండి. అక్కడేమో కుమారుడిగా జన్మించాడు, ఇక్కడ కుమారుడిగా ఉన్నాడు. కుమారుడిగా ఎలా ఉన్నాడు? కట్టినా కొట్టినా తిట్టినా, నిజంగా ఏమి చేసినా ఎంత అదృష్టవంతురాలండి యశోదాదేవి. నిజంగా తన కన్న కొడుకు కాకపోయినా కూడాను అంత బాగా చూసుకుందే, అంత అదృష్టం కలిగినటువంటి కాబట్టి దానికంటే ఇది చాలా బలీయమైనది. ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒళిత్తి వలరా, చాలా దాక్కుని పెరిగాడమ్మా కృష్ణ పరమాత్మ. ఎంత శ్రమపడి ఉంటాడు ఆయన అని చెబుతూ వాళ్ళ యొక్క అదృష్టాన్ని కూడా చెబుతూ ఉన్నారు. పేర్లు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు, వారి కీర్తి ప్రతిష్టలు ఎప్పుడో ఆకాశాన్ని అంటాయి అని చెబుతూ ఒరుత్తి మహనాయ్ పిరందు ఓరు రవిల్ ఒరుత్తి మహనాయ్ ఒళిత్తి వలరా అంటేనే ప్రపంచానికి అర్థమవుతుంది చెప్పాలి అని చెప్పి ఒళిత్తి వలరా, దాక్కుని పెరిగాడు ఆయన అని చెబుతూ యశోదాదేవిని వివాహం చేసుకున్నందువల్ల నందుడు ఎంత అదృష్టవంతుడో కదా అని కీర్తిస్తారు ఇక్కడ. అక్కడ దేవకీదేవిని వివాహం చేసుకున్నందువల్లేమో వసుదేవుడికి కష్టం. ఎందువల్ల? దేవకీదేవి అన్నే కదా అలా చేసింది. నీకు సంతానం కలిగినా నాకు ఇవ్వాలి అని చెప్పినటువంటి వాడైతే ఇక్కడ యశోదాదేవికి భర్త అయినటువంటి నందుడు నిజంగా ఆ పేరుకు సార్థక్యం. నందహ అంటే నందయతీతి, నిజంగా ఆనందాన్ని కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి కృష్ణ పరమాత్మ పుట్టాడు, అంతా ఆనందమే. ఆ ఆనందాన్ని సార్థక నామధేయుడయ్యాడు అని చెప్పి ఒళిత్తి వలరా, దాక్కొని పెరిగాడమ్మా. అలా దాక్కొని పెరిగితే పోనీ ఎవడైనా వదిలేశాడా? వదలలేదే. దుర్మార్గుడైనటువంటి వాడు ఒళిత్తి వలరా తరిక్కిరా, దాన్ని కూడా సహించనటువంటి ఒక తత్వం. ప్రపంచంలో శత్రువు ఎక్కడో ఉన్నాడనుకోండి, సరే పోతే పోనీలే ఉన్నాడు, వాడు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం చూసుకుందాలే అని అనుకోవాలి. కానీ మనం వాడి దగ్గరికి వెళదాం, వాడు చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా వాడిని చంపేస్తూనే ఉండాలి అనేటువంటి మనస్తత్వం ఎవరికైనా ఉన్నదా? వాడు దాక్కుని పెరుగుతూనే ఉన్నాడు కదా, మన దగ్గరికి రాలేదు కదా. మన దగ్గర ఎంత సైన్యం ఉంది, పోతన ఉన్నాడు, శకటాసురుడు, వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా. వాడు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళంతా యుద్ధం చేస్తారు, తర్వాత అంతగా అయితే మన దగ్గరికి వస్తాడని ఆగాడా అంటే దాన్ని కూడా సహించలేనటి తత్వం. తాన్ తీంగనిన ఇంత కరుత్తై పిழைపిత్తు, ఆ భావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వమ్ము చేసినటువంటి వాడు. ఎలాంటి దుర్మార్గం అండి నిజంగా, పరమాత్మ ఉండకూడదు అనేటువంటి తత్వం. పోనీ ఆ తత్వం ఎలాంటిదంటే భయంతో కూడుకున్నటువంటి తత్వం.
ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ పరమాత్మ గురించి ఆలోచించేటువంటి తత్వమే. దాన్ని అంటారు కదా, ఎంత భయము అంటే ఆసీన సంవిశన్ తిష్టన్ భుంజాన పర్యటన్ పిబన్ చింతయానో హృషికేశం అపశ్యత్తన్ తన్మయం జగత్. ఈ కంసుడు ఎలా ఉన్నట్టంటే ఎప్పుడైతే నారద మహర్షి వచ్చి నిన్ను సంహరించేటువంటి వాడు గోకులంలో పెరుగుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పాడో అప్పటి నుంచి వీడికి నిద్రాహారాలు పోయాయి. ఒక్కొక్క రాక్షసుణ్ణి పంపించడం, వాడు చచ్చిపోతూ ఉండడం, వీడికి ఎక్కడ చూసినా కూడా రాక్షసుడే, కృష్ణ పరమాత్మే కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఎలా అని ఆసీన సింహాసనంలో కూర్చుంటే కృష్ణుడు వచ్చి సంహరిస్తాడేమో అనేటువంటి భయం. సంవిశ పడుకున్నా కూడా అలాగే ఉన్నాడు. తిష్టన్ ఆ నిద్ర నుంచి మేలుకున్నా అదే భయంతో ఉన్నాడు. భుంజాన తింటూ ఉన్నా కూడా అలాగే ఆలోచిస్తున్నాడు. పర్యటన తిరుగుతూ ఉన్నా అలాగే ఉన్నాడు. పిబన్ తాగుతూ ఉన్నా ఎప్పుడూ కృష్ణ ధ్యానమే, ఎప్పుడూ కృష్ణ ధ్యానమే, ఎప్పుడూ కృష్ణ ధ్యానమే. సావనేటువంటిది ప్రతి వాడికి ఏదో ఒక రోజు వచ్చి తీరాలి కదా. అలాంటిది ఇప్పుడు కాకపోతే రేపు వస్తుంది. కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు సంహరిస్తాడు, ఎలాగో ఆకాశవాణి చెప్పింది కదా అని ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు కదా. అలా ఉన్నాడా? లేనే లేదే. పోనీ కృష్ణుడు లాంటి వాడు నన్ను సంహరిస్తే నిజంగా నేనంత అదృష్టవంతుని అనుకుని ఉండవచ్చు కదా. అలా కూడా లేడే. మనకి రామాయణంలో చూస్తే రావణాసురుడు మారీచుడి దగ్గరికి వచ్చి, మారీచా నువ్వు నాకు సహాయం చెయ్యి అని అన్నాడు. మారీచుడు వాస్తవానికి ఋషిలా మారిపోయాట. ఎప్పుడైతే రామచంద్రమూర్తి యొక్క బాణ పరంపర తగిలిందో, ఆ బాణం తగిలిందో, ఆ బాణం దెబ్బకే కళ్ళు బయర్లు కమ్మి ఈయన పరాత్రుడు, ఈయన జోలికి మనం వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి మహర్షిలా మారిపోయి వృక్షే వృక్షే చ పశ్యామి అని చెప్పి ఎక్కడ చెట్టు చూసినా ఎక్కడ పొద చూసినా రాముడే కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. ధనుర్బాణాలు పట్టుకున్నటువంటి రాముడు కనిపిస్తూ భయంతో రకారం ఎక్కడ వచ్చి రథం అన్నా సరే, లేకపోతే చెట్ల ఆ ఆకులు రాలినా సరే, పలికినా సరే భయపడిపోయి రాముడు వస్తున్నాడేమో అనేటువంటి భయంతో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి ఆ మారీచుడి దగ్గరికి రావణాసురుడు వచ్చి నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి అంటే మొట్టమొదట ఎంతో వినయంగా చెప్పాడు. రావణా, నీకు పోయే కాలం దాపురించింది. నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు రాముడు వేసిన బాణం దెబ్బకి ఇలా అయిపోయాను. ఈ మధ్య కాలంలో కూడా చూశాను, ఆయన సతీ సమేతంగా ఉన్నాడు. ఆడవాళ్ళు పక్కన ఉంటే కొంచెం మగవాళ్లకు టెక్కు ఎక్కువ అవుతుందయ్యా. సహజంగా ఆడవాళ్ళు పక్కన ఉంటే రాంభికాలు ఎక్కువ పలుకుతూ ఉంటారు కదా. కాబట్టి ఇంకా అప్రమేయం హి తత్తేజ యస్య సా జనకాత్మజ అంటాడు. ఈ సీతాదేవి యొక్క కూడిక వల్ల ఆయన తేజస్సు ఇంకా ఇనుమడించి ఆయన మళ్లీ బాణ ప్రయోగం చేస్తే నా పక్కన ఉండేటువంటి మృగ రూపంలో ఉండేటువంటి రాక్షసులు కూడా సంహరింపబడ్డారయ్యా. ఏదో ప్రాణాలు ఇలా బ్రతికి బట్టగట్టి ఇలా ఉన్నాను నేను, ఎందుకు వాడి జోలికి వెళతావని అంటే అంటాడు కదా రావణాసురుడు, నువ్వు గనక నాకు సహాయం చేయకపోతే నా చేతిలో కూడా చచ్చిపోతావు. నువ్వు పెద్ద విషయమేం కాదు. నా చేతిలో అన్నా చావు, లేకపోతే రాముడి చేతిలో అన్నా చావు అంటే అప్పుడు మారీచుడు అనేటువంటి మాట చూడండి. రామాదపిచ మర్తవ్యం, రాముడి చేతిలో అన్నా చచ్చిపోవాల్సిందే. మర్తవ్యం రావణాదపి, లేకపోతే రావణాసురుడి చేతిలో అన్నా చచ్చిపోవాలి. ఇక్కడ ఉభయోరపి మర్తవ్యే, వాళ్ళిద్దరి చేతిలో చచ్చిపోవాలి అని గనక ఒక స్థితి గనక వచ్చినట్లయితే వరం రామాన్ న రావణాత్. గొప్పది ఏమిటంటే రామచంద్రమూర్తి చేతిలో చచ్చిపోవడమే గొప్ప కానీ ఈ దిక్కుమాలిన వాడు అసురుడు అయినటువంటి రావణాసురుడి చేతిలో చచ్చిపోవడం ఏమిటి? కాబట్టి ఇక్కడ చచ్చిపోకూడదు, అక్కడే చద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పోనీ అలాంటి నిర్ణయం ఏదైనా ఈయన తీసుకున్నాడా? భీష్ముడు లాంటి వాడు చక్రాన్ని పట్టిస్తాను నేను కృష్ణుడి చేత అని ప్రతిజ్ఞ చేసి కృష్ణుని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాడు బాణ పరంపరతో. అర్జునుడి మీద బాణ ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటే ఆ బాణాలు తగలకుండా కృష్ణుడు రథసారథ్యాన్ని వహిస్తూ ఉంటే కృష్ణుడి మీదకే బాణ ప్రయోగం చేశాడు. కోపం వచ్చింది కృష్ణుడికి. కోపం వచ్చి ఎప్పుడైతే చక్రాన్ని పట్టి వచ్చాడో అప్పుడు అంటాడు కదా, కృష్ణ నిజంగా నేను అదృష్టవంతుడయ్యా, రా దగ్గరికి రా, ఇంకా దగ్గరికి రా. చాలా ముసలితనం రావడం వల్ల నీ సౌందర్యాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నానయ్యా, ఇంకా దగ్గరికి రా, ఇంకా దగ్గరికి రా అంటే ఇదేం పోయే కాలం రా నీకు, ఇప్పటి వరకు బాణాలతో కొట్టావు బాగానే ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడు దగ్గరికి రా అంటావేంటి? నేనేదో ఫ్లూట్ ఊదుకుంటూ రావడం లేదు, చక్రాన్ని పట్టుకొస్తాను, చచ్చిపోతావరా నేను చక్రం ప్రయోగిస్తే అంటే వెధవ జన్మ పోతే పోయిందయ్యా, ఎప్పుడన్నా పోవాల్సిందే కదా. నా తండ్రి నాకు పనికిమాలిన ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు. ఏమిటంటే ఇచ్ఛామరణం అనేటువంటి వరాన్ని ఇచ్చాడు. నిజంగా దుర్మార్గమైనటువంటి వరం. ఆ వరం ఎవడన్నా నీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు చచ్చిపో అనేటువంటి వరాన్ని తీసుకుంటాడండి? ఎవడన్నా చచ్చిపోవాలనుకుంటాడా ప్రపంచంలో? పోనీ ఆ వరం వల్ల నేను ఎవరి చేత చద్దామని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. నాకు గొప్ప కీర్తి ఉంది. ఎలాంటి కీర్తి అంటే
సాక్షాత్తు నా గురువు అయినటువంటి పరశురాముణ్ణి కూడా ఓడించాను అనేటువంటి కీర్తి నాకుందయ్యా. ఈ చిన్న చిన్న పిల్లవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా నా ముందు విలువిద్య నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వీళ్లతో చచ్చిపోయాననుకో నా కీర్తి అపకీర్తే కదా. అదే గనక నువ్వు సుదర్శనాన్ని ప్రయోగించి గనక సంహరించావు అంటే ఆహా కృష్ణ పరమాత్మ సుదర్శనాన్ని ప్రయోగించాడు కదా అనేటువంటి కీర్తి నిజంగా ఆచంద్రార్కం ఉంటుంది. కాబట్టి దగ్గరికిరా, ఇంకా దగ్గరికిరా, చంపే నన్ను సంహరించు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఒకవైపేమో అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ నీకు నమస్కారం పెడతాను, నన్ను నవ్వుల పాలు చెయ్యకు, నువ్వు ఒక పక్క పెద్ద ప్రతిజ్ఞ చేశావు కదా ఆయుధాన్ని పట్టను అని చెప్పి, ఓ పక్కేమో ఆ ప్రతిజ్ఞను భంగం చేస్తూ ఉన్నావు, నన్ను కూడా అవమానం చేస్తున్నావు. ఏమిటి అంటే వీళ్ళందరినీ సంహరించేటువంటి శక్తి నాకుందనే కదా యుద్ధరంగంలోకి వచ్చింది. నువ్వు గనక ఈరోజు వాడిని సంహరిస్తే నాకుండే కీర్తి ఏమవుతుందయ్యా, నన్ను నవ్వుల పాలు చెయ్యకు అని చెప్పి కాళ్ళు పట్టుకుని ప్రాధేయపడుతూ ఉంటే కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం లాక్కెళ్ళాట ఆ కోపంతో. కాబట్టి చావు అనేటువంటిది ఎవరికి రాదండి, ఎవరికైనా వస్తుంది. కానీ ఆ చావు మంచివాడి చేతిలో రావడం అదృష్టమే అని అనుకోవచ్చు కదా. అనుకోలా దుర్మార్గుడు తాన్ తీంగు నినైందా, కృష్ణ పరమాత్మకే చెడు చేద్దాము, అది ఏ చెడు అని చెప్పలేదు, కీడు అనే మాట ఉపయోగించారు. కానీ సంహరిద్దాము అనే మాట వాళ్ళ నోటి నుంచి రావడంలా గోపికల నోటి నుంచి, ఎందుకంటే చెప్పడం కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. తాన్ తీంగు నినైంద కరుత్తై పిழைపిత్తి కంజన్వయిత్తిల్, ఆ కంసుడి కడుపులోనే కరుత్తై పిழைపిత్తి కంజన్వయిత్తిల్ నెరుప్పెన్న నిండ్ర నిడుమాలే, ఒక పెద్ద అగ్నిపర్వతాన్ని ఉంచినట్టు ఉంచావయ్యా. దేనికోసం ఉంచావు? నెడుమాలే, ఆశ్రిత వ్యామోహం కలిగినటువంటి వాడివి నీవు. ఇక్కడ ఆశ్రిత వ్యామోహం ఏమిటయ్యా అంటే నీకేదైనా వస్తే తట్టుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నాము కాబట్టి నువ్వు అలా ఉన్నావు. కానీ లేకపోతే నీకు గొప్పతనం ఏముంది? మా కోసమే నువ్వు ఉన్నావు, మమ్మల్ని కాపాడడం కోసమే నువ్వు అవతరించావు. కాబట్టి నెడుమాలే, చాలా వ్యామోహం కలిగినటువంటి వాడివయ్యా. ఉన్నై అరుత్తిత్తు బందో, నిన్ను స్తోత్రం చేద్దాము అని, నిన్ను అర్థిద్దాము అని వచ్చామయ్యా. ఏమర్థిద్దామని వచ్చాము మేము చెప్పదలుచుకోవాలా. పరతరుది యాహిల్, స్వామి ఎప్పుడు కూడాను మనం పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి సందర్భంలో వరాలు అడగకూడదు. అడిగితే ఆయన చేసేటువంటి జిమ్మిక్కులు కొన్ని ఉంటాయండి. చాలా వృత్తాంతాలు ఉన్నాయి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే. కుచేలుడు లాంటివాడు ఏమీ అడగల, గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు. ధ్రువుడు లాంటి వాడేమో పదవడిగాడు, కానీ అంతకు పూర్వం ఇవ్వాల్సిన జన్మే ఇప్పుడు ఇస్తున్నానయ్యా అన్నాడు. కాబట్టి మనం అడిగేది చాలా తక్కువ. కొన్ని కోట్లు ఉన్నటువంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు 100 రూపాయలు కావాలి నువ్వు అడగడం ఏమిటి? ఆయన సంతోషపడి ఇస్తాడు. అదే ఆయన సంతోషంతో ఇచ్చా అంటే కొన్ని వేల కోట్లు ఇవ్వచ్చు, పెద్ద విషయం ఏముంది. అదే నువ్వు అడిగావు అనుకో, నువ్వు అడిగిందే వస్తుంది. కాబట్టి పరమాత్మ దగ్గర అడగకూడదు అనేటువంటి విషయం తెలిసినటువంటి వాడు. కాబట్టి పరై తరుది యాహిల్, కృష్ణ మేము ఇది అనుష్ఠానంగా మేము చేయడల్లా నిన్ను కీర్తించడమే మా జన్మకు సార్థక్యమయ్యా. పరై తరుది యాహిల్, పరై అనేటువంటి వాద్యాన్ని నువ్వు ఇద్దాము అని గనక అనుకున్నట్లయితే ఇస్తే ఇవ్వు. కానీ మాకు అది ఉపయోగకరము కాదు, మాకు అది ప్రయోజనము కాదు, దాన్ని కోరి కూడా మేము రావడం లేదు. పరై తరుది యాహిల్ తిరుత్తక్క శల్వము, నీ కీర్తి ఎలాంటిది అంటే లక్ష్మీదేవితో కూడుకున్నటువంటి కీర్తి. నిజంగా లక్ష్మీదేవికి ఎంత కీర్తి ఉన్నదో అలాంటి కీర్తి. కాబట్టి తిరుత్తక్క శల్వము శేవహము, నీ గుణగానం, నీ యొక్క గొప్పతనము, నీ పరాక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా తలుచుకుంటూ తిరుత్తక్క శల్వము శేవహము యాంపాడి మేము కీర్తించి వరుత్తము తీర్దు, మేము ఇంతకాలము ఈ విశ్లేషంతో ఉన్నాము కదా, ఈ విశ్లేషాన్ని ఎడబాసి వరుత్తము తీర్దు మహిందు మేము ఆనందించాలి అని కోరుకుంటున్నామయ్యా అని చెప్పి ఈ పాశురంలో కీర్తించడం జరిగింది. ఈ పాశురాన్ని ఎవరైతే అనుసంధానం చేస్తారో వారందరికీ కూడాను ఉండేటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా పోయి ఆనందం కలుగుతుంది అని కూడా పెద్దలు మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి పాశురాన్ని మనం ఇవాళ అనుసంధానం చేసుకున్నాం. ఇక ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరి అంశమైనటువంటి ఆండాళ్ అనుగ్రహంతో శ్రీమతి తెలిగిచర్ల కందాడి సీతమ్మ గారు తెలిగించినటువంటి తిరుప్పావి శ్రీ ఆండాళ్ సంకీర్తన వైభవం, దీనిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఆస్థాన విద్వాంసులు శ్రీ గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు స్వరపరచడం జరిగింది. దానిలోని ఇవాల్టి పాశురమైనటువంటి ఒరుత్తి మహనాయ్ పిరందు అనేటువంటి పాశురానికి స్వతంత్ర రచన నిజభక్త మణులకు నీవే దాసుండవై అనేటువంటి కీర్తనను శ్రీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ కళాకారులు డాక్టర్ ఆముక్తమాల్యద సుషమా బృందంచే నాద నీరాజన మంటపం నుంచి గానం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. ఇక ఇవాల్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం మంగళపూర్వకంగా ముగిద్దాము. అథ క్షమా ప్రార్థనా యదక్షరపద భ్రష్టం మాత
मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अथ मङ्गलम् कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अष्टकामालबालाय नित्याय परमात्मने भक्तवात्सल्यनिधये नित्यभोक्ताय मङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्ताय मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रियकाङ्गाय कल्याणविधये जयेतिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। నెగడెడి ఔదార్యముగల పరమాత్మా నిజ భక్తమణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడి ఔదార్యముగల పరమాత్మా నిజ భక్తమణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడి ఔదార్యముగల పరమాత్మా కరుణింపవేగ రమ్మా దేవకీ గర్భమున ఉదయించి మహాతేజముననొక రాత్రి మరలయ శోదకు నందనుడౌ దేవకీ గర్భమున ఉదయించి మహాతేజముననొక రాత్రి మరలయ శోదకు నందనుడౌ నీ చరిత్రమును పొగడంగ కృష్ణ నీ చరిత్రమును పొగడంగ ఇలయేరికైనను తరమా కృష్ణ నిజ భక్తమణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడు ఔదార్యముగల పరమాత్మా నిజ భక్తమణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడి ఔదార్యముగల
చిరతరాసూయ చేశౌరి నిను కంసుడంతమందింపదలచగా వారి ధైర్యమును కోకాచి చిరతరాసూయ చేశౌరి నిను కంసుడంతమందింపదలచగా వారి ధైర్యమును కోకాచి కుక్షిలోపలను గురుతరము ప్రళయాగ్నివలను వ్యాపించితివౌర కుక్షిలోపలను గురుతరము ప్రళయాగ్నివలను వ్యాపించితివౌరా నిజ భక్త మణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడు ఔదార్యము గల పరమాత్మా నిజ భక్త మణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడి ఔదార్యము గల పరమాత్మా కారుణ్యంపవేగ రమ్మా బాలగోపాల పెరియ పిరాటికి చాలనర్హము సంపదలిడ ఆలీల నీను గోరి చేరితిమి బాలగోపాల పెరియ పిరాటికి చాలనర్హము సంపదలిడ ఆలీల నీను గోరి చేరితిమి నీల వర్ణని వీర చరిత్రము ఆడి సంతసించితిమి కృష్ణ నీలవర్ణ నీ వీర చరిత్రము ఆడి సంతసించితిమి కృష్ణ నిజ భక్త మణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడి ఔదార్యము గల పరమాత్మా నిజ భక్త మణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడి ఔదార్యము గల పరమాత్మా నిజ భక్త మణులకు నీవే దాసుండవై నెగడెడు ఔదార్యము గల పరమాత్మా కరుణింపవేగ రమ్మా కరుణింపవేగ రమ్మా కరుణింపవేగ రమ్మా Oh